Come closer up to the door, please. አሁን ወደ ቅዱስ አባታችን ወደ አባ መቃርስ ታላቁ መቃርስ ወደ እሳቸው መግቢያ ባለው ነው የምንሄደው። በጣም አስደናቂ ተአምራትን የሰራ ታላቅ ቅዱስ አባት ነው። ታሪኩን እዛ እንማራለን። ያው መግቢያው በጣም የሚያምር ነው። በግራና በቀኝ ያሉት ዛፎች ራሱ ውስጥ ገብተን መግቢያው አይመስልም። እንማማራለን። በጣም የሚገርም ነው። ወደ ታላቁ ወደ አባ ቅዱስ መቃርስ ገዳም እየገባ ነው። ይህ ውብ ቦታ አሁን የምታዩት የአባ መቃርስ ገዳም። አባ መቃርስ 91 ዓመት በዚህ ምድር ላይ ኖረው የጽድቅ ስራ ሰርተው ያለፉ አባት ናቸው። ገዳማቸው ደግሞ ዛሬ ህይወት የነገሰበት ህይወት ያለበት ውጡ ውጡ የማይለው ገዳማቸው የአባ መቃርስ እዛ ውስጥ ነኝ ያለሁት። እንግዲህ ከገባን በኋላ እንደገና ደግሞ ርቀቱን ደግሞ ተመልከቱ። ከገባን በኋላ ስንገባ የሚገርማችሁ ሩቅ ነው በጣም። አዙሪያ አሁን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ያው ሹፌራችን እሱ ነው። ይህ እንግዲህ ከመጀመሪያው በር ከውጩ በኋላ ያለ ርቀቱ እንግዲህ ዋናው ግቢ ይሄ አሁን መኪና እዚህ ከዚህ አያልፍም፣ እዚህ ጋር ይቆማል። እኛ ወርደን እንገባለን ማለት ነው። ወረድን ማለት ነው ከመኪናው። እንግዲህ መኪናውን ይዩት። አሁን ወደ ዋናው ግቢ ልንገባ ነው ማለት ነው። ያ የሚታየው የገዳሙ ገስት ሃውስ ነው፣ ግን ሙሉ ስለሆነ እዚህ ማረፍ አልቻልንም። እሺ አሁን እየገባን ነው። ያባን ጻድቁ አባት የበረሃ ገዳማትን መስራች አባ መቃርስ አሁን እዚህ ውስጥ ነኝ ያለሁት። ቀጣይ ያሉትን ነገሮች እያንዳንዳቸውን ላሳያችሁ። ቅዱሱ አባት በወላጆቻቸው ፍላጎት አግብተው የነበረ ቢሆንም
ባለቤታቸው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በሞት በመለየቷ ሙሉ ሕይወታቸውን ለእግዚአብሔር ለመስጠት ወሰኑ። ከዓለም በመለየት ወደ አስቄጥስ በረሃ በመሄድ ብቸኝነትንና ምንኩስናን መረጡ። እዚያም የገዳማውያን አባት ከሚባሉት ከታላቁ እንጦንስ ጋር ተገናኝተው የገዳም ሕይወትንና ተጋድሎን ተማሩ። በ40 ዓመታቸው የክህነት ማዕረግ የተቀበሉ ሲሆን በመንፈሳዊ ብስለታቸውና በጥበባቸው ምክንያት ወጣት አረጋዊ እየተባሉ ይጠሩ ነበር። በተጋድሎና በጸሎት ብዙ ዘመናትን ካሳለፉ በኋላ በ390 ዓመተ ምህረት አካባቢ በተወለዱ በ90 ዓመታቸው አርፈዋል። ወደ 120 የሚሆኑ In our monastic rules, we pray and we work as well. ገዳማችን ሕግ መሰረት እንጸልያለን እንዲሁም ደግሞ እንሰራለን። So we planted the area around us with olives, dates, mangoes. አካባቢያችን ባለው መሰረት እኛ ያለማናቸው ቴምር፣ ማንጎ ወዛደውን We sell the products, live with the income, and also we help some poor families with this income. We sell the products, live by the income, and also we help some poor families with this income too. ያንን ሽጠን እኛ እንተዳደርበታለን። የተረፈውን ደግሞ ሰዎችን እንላለን። We start our day like at 4 o'clock in the morning. With 2 hours of praising God. Then everybody goes his own way. We have a break time at noon. Another work period in the afternoon. And another prayer meeting at 6:30. We go to bed early as we can to be able to wake up early at 4 o'clock in the morning. Come closer up to the door, please. Be here. Somebody else take care of her. Somebody else. I'm here. Oh, take care of her. The oldest part of our monastery. Let her. Is this all? It's from the 7th. So yeah. You can see the dome from the 7th. Also in that corner we have an old icon of the cherubim. The cherubim, and you can see the 4 faces of this cherubim. 4 faces. Faces a man, so an eagle, an ox, and a lion. And 6 wings are full of eyes. This icon is from the 11th century, but the sanctuary is from the 7th. Take your pictures and take the blessing, but move around to make room for others. From the 12th century, they are decorated with several forms of the cross. All are surrounded by vine leaves. Look up beneath, we have these wood paintings. They are from the 11th century. Most of them were faded, but now we can see 2 of them. This is for Joseph of Arimathea and Nicodemus. When they shrouded the body of Jesus. And this is for them when they lifted the body of Jesus up before the burial. Okay. Can you see? Can you understand? Yeah. Very good. Very good. Mr. Rex? Let's move this direction. The Coptic is the ancient Egyptian language. Come here, please. To the door. Up to the door. Mr. Rex? The second altar here is from the 11th century. We have these wall paintings.
እዚህ ጋር የተሳሉ ስዕላቶች አሉ። The Lord Jesus Christ, እዚህ ጋር ደግሞ እግዚአብሔር ነው ወልድ፣ the Blessed Virgin Mary, እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም፣ and Saint John the Baptist. እዚህ ጋር ደግሞ ዮሐንስ መጥምቁ። The right hand of Jesus is like this. እዚህ ጋር ደግሞ እግዚአብሔር This position is the blessing or the benediction. ይሄ ማለት ደግሞ ሲባርከን ነው። But the hands of Mary and John are like this. የእመቤታችንና የዮሴፍ እንደዚህ ነው። This position is intercession, ይሄኛው ደግሞ ማለት ኢንተርሴሽን ነው። which is prayer for others. ሌላ ደግሞ ኢንተርሴሽን ማለት ማማለድ። Above them, some other wall paintings, some events from the Old and the New Testament. ከነሱ በላይ ደግሞ በብሉይ ኪዳን ከተወሰደ የተሳሉ ምስሎች አሉ። ሁላቸውም ግን የተሳሉት በ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። Box. ይሄኛው ደግሞ የእንጨት We have a small part of the relics of Saint John the Baptist and Elisha the prophet. ትንሽ ከቅሪታቸው ከአጥንታቸው ትንሽ የዮሐንስ መጥምቁና what is the other person? Elisha the prophet. Elias. No, not Elias. Elsa. Nabi Elsa. ነብይ ኤልሳ አጽም Their whole relics were in Jerusalem in the 1st century. ሁላቸውም በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፈርስት ሴንቸሪ ነው። Part of them was moved into Alexandria in the 4th century. በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። ግማሽ አካላቸው ደግሞ ወደ This part was moved into our monastery and was put in the script in the 10th century. ወደኛ ደግሞ ይሄኛው የመጣ በ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን In the 20th century, በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን we lifted the relics up ከዚህኛው እዚህ ውስጥ የነበረውን አጽም አንስተን and put them in this box. እዚህ ጋር አደረግናቸው። Why? To show that they were here. ይሄንን ደግሞ እዚህ ጋር የታው ነው እዚህ ጋር እንደነበሩ ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ If we kept it hidden, nobody may believe it. እዚህ ጋር ብንደብቀው ኖሮ ማንም ሰው አያየውም ላያምንም ይችላል። ግን እዚህ ጋር የነበረበትን አሳይተን እዚህ ጋር ደግሞ በዚህ ጋር ሁሉም እንዲባረክ አድርገን እንዲያስተካክለን ሰርተነዋል። በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዚህ በኩል እንደምንገልጠው በኮፕቲክ አለ፣ በዚህ በኩል አረበኛ። ይህ ማለት ልክ እንደኛ ሀገር በግዕዝና በአማርኛ ተደርጎ እንደሚሰራው ማለት ነው። የሚገርማችሁ በጀርባ ያሉት ቅዱሳን ሶስቱም መቃርስ ነው የሚባሉት። የመጀመሪያው ግሬት መቃሪዮስ የሚባሉት ታላቁ መቃሪዮስ ዋናው ማለት ነው። ሁለተኛው ቢሾፑ ጳጳሱ መቃርስ፣ ሶስተኛው ደግሞ የእስክንድሪያው መቃርስ። ሶስቱም አንድ ላይ ነው ያሉት። የሰማሁትንና እዚህ ጋር በጣም ያስገረመኝን ታሪክ የምነግራችሁ ሶስቱ ስንት መቃርስ አሉ ተብሏል? ሶስት። አንዱ ጳጳስ ናቸው፣ አንዱ ከእስክንድርያ የመጡ ናቸው፣ አንዱ ግን ይሄንን ገዳም ምን ያለው የመሰረተው ለገዳማት ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገ የገዳማት መነኮሳት አባት ነው አባ መቃርስ እና ከእስክንድርያው መቃርስ ጋር አንድ ላይ ቅዳሴ በሚደረግበት ሰዓት ላይ ከዚህ በፊት በዚህ ገዳም ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ተከሰተ። እንግዲህ ያኔ ገዳሙ ዋሻ ነው። በዛ ዋሻ ውስጥ ምን አይነት ነገር ተከሰተ? ቅዳሴ ስነ ስርዓት እየተካሄደ ባለበት ሰዓት እነሱ የቆሙበት ቦታ ሁሉ ብርሃን ሞላው። መነኮሳቱም ከነሱ ጋር የቀረቡትም ሁሉም ያዩት ብርሃን ነው ያንን ዋሻ የሞላው። ያኔ ማን መጣ? መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። ማንን አስከትሎ? ቅዱስ ጳውሎስንና ወንጌላዊው ዮሐንስ። ተመልከቱ እንግዲህ በዚህ በቅዳሴ ስነ ስርዓት ላይ ራሱ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል አነበበ። የሚነበብበት ክፍል አለ አይደለ? በዛ ክፍል ላይ እሱ
ወንጌል አነበበ፣ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት አነበበ፣ ዮሐንስ መልእክት አነበበ። ምን አይነት ድንቅ ነው! ቅዳሴ ላይ ራሱ መጥቶ የራሱን ወንጌል ሲያነብ፣ ቅዱስ ጳውሎስ የራሱን መልእክት ራሱ ሲያነብ፣ ቅዱስ ዮሐንስ የራሱን መልእክት ራሱ ሲያነብ ምን አይነት ተአምር ነው! ከዛ በኋላ በዛ ውስጥ የነበሩት በሙሉ ራሱ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አቆረባቸው ሁሉን። መቃሪ ሶስቱ መቃሪዎስ አንድ ላይ እንደዚህ ተቀምጠዋል። እዚህ ትልቁ ገዳም ውስጥ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ውስጥ እየገባን ነው። ወደ ውስጥ የምንገባበት ቦታ እንደምናነበው The Church of the 49 Monks Martyrs፣ ይህ የ49ኙ መነኮሳት ሰማዕታት ያሉበት ቦታ ነው። ይሄ በግብጽ የ49ኙ አረጋውያን መነኮሳት ሰማዕታት ታሪክ በግብጽም በኢትዮጵያም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ አክብሮት የሚታወሱ ታሪካዊና መንፈሳዊ ክስተት ነው። እነዚህ ሰማዕታት በ444 ዓመተ ምህረት በግብጽ አስቄጥስ ወዲ ኤልናቱር በነበሩ ታዋቂ ገዳማት ያገለግሉ የነበሩ መነኮሳት ናቸው። እነዚህ ሰማዕታት አባቶቻችን እንግዲህ እዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው እንግዲህ የሚታሰቡት የሚዘከሩት። በረከታቸው አባትነታቸው ረድኤታቸው ፍጹም ጥርጥር የሌለባት እምነታቸው በሁላችን ላይ ይደርብን ነው የምንለው። ባለበት ሰዓት ጅብ መጣች። አንዲት ሴት ጅብ መጣ፣ ጎተተችው፣ ቀሚሱ ጎተተችው። ከዛ ልክ ጸሎቱን ሲጨርስ ወጣ። ያችን ጅብ መንገድ ትመራው ጀመር። ተከትሏት ሄደ። ተከትሏት ሴት የጅብ ዋሻ ውስጥ ወሰደች። ተከትሏት ሄዱ። ከዛ 3 ልጅ ወልዳለች። ግን 3ቱም አይናቸውን አያዩ። ዝቅ ብሎ በእጁ አይናቸውን ሲነካው እነዛ 3 የጅብ ልጆች አይናቸው በራ። ቅዱስ መቃርስ ትልቅ ተአምር እንደሚሰራ ጅቧ አምና ቀሚሱን ጎትታ ቦታው ድረስ ይዛው ሄደች። እቺን እሱ ያድናል ብላ ቅዱስ መሆኑን አምና ቀሚሱን ጎትታ ስትወስደው፣ እኛ ሰዎች ደግሞ ከዚህ ከፍ ያለ እምነት ያስፈልጋል።